بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم
صلاة
وآله وصحبه أجمعين. ولما نزل رجل من ضرار أوصى بالمحمد رقولها توجهت إلى الله متوسلا بسيد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيدي مشكورا وفي محمودا ويكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجه بتوجهات الخالصة واغفر وقول الله يا من إليك ترجى الآمال وتعود الغافرة وعلى باب عزتي فتدعك شامل في وقود الغافرة نتوجه إليه بجاسم وسائل رئيس المرسلين حبيب صالح الأمين سيدنا محمد الذي عمل رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك القاملة مستعدا مع الإخوة بالسلوى من غير دعوة شاملة الأمر الأكبر المعقوب بالقول المقسم العقب في كل موت من موت القرب والمرحب قاسم من ذلك من عبادك واتقفوا في إرشاد ذلك بذلك بين القولين أسأل السمرين العبد الموضوع بالخالص المنصوص في كتابه والخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه وعلى من احبابه اللهم انا نقدم اليك جاه النبي الكريم ونتوسل اليك بسراب المقام العظيم ان تلحقنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجدوارنا تغرفتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من سر القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما ذرنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هذا الحبيب من حاضر وفي ذرائك بعد السالكين ولأهلك وهك من المدير ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا معك رحمة خاصة فلا تحرمنا وزورنا الجميلة هي وسيلة لك فلا تغيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن نقابل ببابنا للغفران والمسيئة بالإحسان والسيد ما سأل والمؤمن بما أمر وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر وولوا وظهر وعم بفته واشهد جميع أولادنا ووالدنا وأخوتنا وولدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وهدم رجل الدين القول في جميع الأمطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا ومسرورة وابشر اللهم قربة المقربين يعطي الله للمدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمته على عبادك المؤمنين اجمعين ومن شر المعتدين والظالمين وابسط العذاب بالحق في جميع النواحي والاقطار وإذهم بالتأييد من عندك والنصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحس الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحس الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالرزق المتين من الذنوب والخطايا ولمنا بالعمل بقلب خدمة الخائفين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير أجمعين صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الساكن وغير القلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب في المحور الحمد لله رب العالمين بسم النبي عليه بسم الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسبق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام
وأحمده سبحانه وتعالى الذي جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الهادي إلى دار السلام وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الشفاعة العظمى يوم الزحام وعلى آله وأصحابه الذين سبقونا بالإيمان والإسلام. قال الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا Sadaqallahul azim. Yang ulun muliakan para habaib yang tidak bisa ulun sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta ulun kepada beliau, para guru-guru agama. Mudah-mudahan guru-guru yang ada di sini dipanjang Allah umurnya, disehatkan badannya, dan berkhidmah untuk syiar Islam di Kuala Qurun ini. Bapak-bapak hadirin dan ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Pertama-tama ulun mengucapkan terima kasih kepada panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Masjid Nurul Hikmah, Nurul Yakin di Kuala Qurun ini. Dan ini pertama ulun menginjak di bumi Kuala Qurun. Biasanya jadi orang bahari apabila tak kinong di Banyu Qurun tamulik bulan kemalik, dan itu ulun ngarasarik dua. Memang sudah takdir Allah Ta'ala bahwa malam hari ini ulun akan memberikan ceramah di masjid ini, pasti ada maturnya. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, di dalam kesempatan yang barakah ini, di tempat yang mulia ini, maka kita untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang besar kepada kita, nikmat sehat badan dan nikmat kesempatan, atau kita alhamdulillah diberikan Allah kesehatan dan kesempatan dan diberikan umur yang panjang sehingga bertemu kembali di bulan Rabiul Awal pada bulan ini. Salah satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW itu berupa nikmat sehat badan, kesempatan atau nikmat diberikan panjang umur. Semuanya ini sertaan ada kelebihan-kelebihannya. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza balagha 'abdi 40 sana, 'afaituhu minal balaya salas, minal junun wal zuzam wal baras." Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, apabila hambaku berumur 40 tahun, aku akhirkan, aku selamatkan dia daripada 3 bala musibah. Pertama, al-junun. Junun itu tertawa serongan, gila. Jadi apabila hamba-hamba Allah, tentu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah mencapai umur 40 tahun, maka ini akan diselamatkan Allah Ta'ala minal junun, daripada gila. Kemudian yang kedua, diselamatkan Allah minal zuzam, daripada penyakit kusta. Dan yang ketiga, minal baras, daripada penyakit baras, itu penyakit celak atau penyakit nang putih di awak kita. Nah, ini diantara rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini banyak orang yang berumur 40 tahun. Alhamdulillah. Ini umur penentuannya.
Maksudnya 40 tahun ke atas ini jarang sugih. Ya kan, jarang Jo. Jadi hendak pegawai itu umur 30-35 lah, 40 ke bawah. Kebiasaan. Atau baik itu juga. Apabila sudah umur 40 tahun ke atas kada sin obahan, dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi tadi, sambungannya, wa idza balagha khamsina sana hasabtuhu hisaban yasira. Ujar Allah, bila hambaku telah mencapai umur 50 tahun. Nah, di sini banyak orang yang umur 50 tahun masih normal ini. Hasabtuhu hisaban yasira. Aku hisab dia, kata Allah, dengan hisab yang mudah. Artinya apa? Umat Nabi Muhammad SAW apabila kita di padang mahsyar meninggal dalam umur 50 tahun, dihisab Allah dengan hisab yasira, hisab yang mudah. Salah tapi dimaafkan. Dan mudah-mudahan kita mendapat hisab yasira, mendapat hisab Allah di padang mahsyar yang mudah. Ini hamba yang berumur 50 tahun, laki-laki maupun perempuan sama. Wa idza balagha 60 sana habbabtu ilaihi inabah. Kemudian kata Allah, bila hambaku sudah mencapai umur 60 tahun, aku jadikan di hatinya cinta untuk inabah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan yang lurus. Coba pian perhatikan di kampung-kampung kita. Ini orang sudah umur 60 tahun, bahari itu ada pernah menguti tasbih. Umur 60 tahun cari-cari lawan cucu tasbih. Cuk, mana tasbih kai? Bahari kada pernah tasbih. Kai sudah Tuhan. Ini perubahan. Ini satu rahmat Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Umur 60 tahun, hatinya dibukalah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahari jarang langgar itu dilanggar sendiri ya. Bahari jarang ke masjid. Maaf lah kalau menyinggung, nyambat. Kamu kan disampat kada kawan. Ini mah lebih yujuan. Bahari jarang umur muda-muda tuh ke masjid. Wajah ini alhamdulillah umur 60 tahun rajin ke masjid, itu bukti Allah Ta'ala kada berbohong. Ini rahmat Tuhan kepada kita sekalian. Umur 60 tahun rajin ke masjid, sungguh ke masjid, menyapi masjid. Bahari kalau pernah menyapi masjid sini, ini kan perubahan. Alhamdulillah. Nah, orang-orang dapat anugerah Allah seperti ini harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa umur kan Rasulullah, umur umat antara 60-70 ya. Nang 80 ke atas itu jarang orang. 60-70 itu umat Nabi Muhammad SAW mati. 70 mati. Nah, jadi hadis ini hadis qudsi memberikan keterangan tentang kelebihan umat Nabi Muhammad SAW yang berumur 60 tahun itu diberi Allah Ta'ala hatinya terbuka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jalan yang benar. Wa idza balagha 70 sana ahabbatul malaikah. Dan apabila hambaku, kata Allah Ta'ala, sudah mencapai umur 70 tahun, mencintai akan dia oleh para malaikat. Nah, jadi orang-orang yang berumur 70 tahun ini adalah orang-orang yang dicintai oleh para malaikat. Jadi apa artinya? Hati-hati kita jangan sampai wani do orang Tuhan yang umur 70 tahun sidin mungkin kadang ini melawan malaikat kira menambahkan hati. Ini kucing kesayangan kita, kucing ini belang 7 nang 4-nya palsu.
Ada dagang belang 7 pasti belang 3. Ma 4 pasti 4-nya palsu. Sayang kita tahu-tahu ada orang menyembur lawan baju panas. Kucing kada boleh melawan, kita nang melawan lawan memberak nang menyembur baju panas tadi. Nah itu, jadi kita hormati orang tua. Ini adalah ajaran Rasulullah SAW. Hormati orang tua, apalagi yang sudah mencapai 70 tahun. Ini adalah orang-orang kesayangan para malaikat. Wa idza balagha 80 sanah katabtu hasanatih wa alghaitu sayiatih. Dan kata Allah, apabila hambaku mencapai umur 80 tahun. Nah, ulun lihat sini umur 80 tahun hampir kadada. 80 tahun kadada. Pun bagi 2 ada. Diarah umur 80. Aku catat kata Allah baginya semua kebaikan-kebaikannya. Dan aku hapus kejelekan-kejelekannya, yakni dosa-dosanya. Ini orang yang punya umur 80 tahun tentu lagi muda, rajin ke masjid berjamaah. Sudah tua 80 tahun, mata sudah kabur, makanan bubur, jalan terundur-undur. Orang ini pada masuk lubang kubur nih. Mata kabur, jalan terundur-undur. Sini kada kawal lagi ke masjid. Maha apa ucap sini maha ya aku kuat aku nak masjid, maka orang akan mendapat pahala berjamaah walaupun sini kada berangkat ke masjid, tetap di Allah Taala keutamaan ini dapat pahala berjamaah. Beda lagi bahari, bukan jarang lagi kada bisa, bukan jarang ke masjid, dasar kada bisa ke masjid, sembahyang yo cuma di rumah terus. Kalau ria aku sembahyang berjamaah aja, ya Allah jauh banget berpikir. Ini pikiran yang rusak kan? Aku sembahyang berjamaah kalau ria ini dibunguli seton. Dibunguli seton. Berhasilnya menguli seton. Orang yang dia sepertinya dibunguli. Nah, jadi waktu lagi muda jarang ke masjid atau kalau pernah sembahyang berjamaah lalu masuk tuha mahayal. Ini mahayal katanya. Ya aku anum nih aku masjid. Itu hayalannya karena dapat apa-apa. Sama waktu sugih pemurah. Waktu kaya raya bikin masjid serongannya tanpa minta bantuan orang lain. Madrasah, pesantren. Tapi begitu sidin kena musibah bangkrut sidin miskin Tuhan. Ya aku sugih sidin aku aja sorongan nama maulah masjid nih. Sebab sidin pernah jual belah masjid bahari, maka diberi Allah Taala pahala. Kemudian wa idza balagha 90 sana, apabila hambaku kata Allah berumur 90 tahun. 80 jarang dari sini apa 90. Qalatil malaikah, berkata para malaikat, asirullah bi abdi, ujar malaikat, ini orang adalah tawanan Allah Subhanahu wa taala. Apa arti tawanan? Orang yang mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kebutuhannya Allah yang memperhatikan. Sidin makan kadang makan. Sidin sudah diberi Allah Taala berupa kekenyangan dalam perut kenyang aja. Tawan Tuhan, Pak. Wa ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar wa yasfa' lahu bi ahli, dan diampuni semua dosanya baik yang dulu maupun akan datang. Dan kalau meninggal dunia, sidin orang yang berumur 90 tahun bisa memberi syafaat kepada keluarga sidin. Cuma lawan keluarga sidinnya terbatas. Beda dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itulah keutamaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad yang berumur panjang. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, oleh sebab itu mari kita gunakan
umur kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat baik kepada masyarakat. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik manusia itu orang yang panjang umurnya dan bagus amal ibadahnya atau gawiannya. Dan sebaliknya, sejahat manusia orang yang amalnya kada baik, kelakuan kayak ABG lagi curah tuha bobonnya di apa misalnya aja pada dia juga udah 60 bobonnya buat babinya biasa aja lah. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, dan kita gunakan kesempatan hidup di dunia yang sebentar ini untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita dengan yakin beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan rahmat Allah yang terbesar. Makanya Rasulullah dalam hadis mengatakan, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntunglah orang yang pernah melihatku dan dia beriman denganku. Ini para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat itu untung melihat Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi melanjutkan hadis beliau, summa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Kemudian beruntung bagi orang yang tidak pernah melihatku tapi dia beriman dengan kata Rasulullah. Nabi Muhammad SAW mengulangi kata-kata tuba itu 3 kali. Untung. Ada riwayatnya 7. Untung benar artinya. Siapa yang untung tuh? Termasuk bubuhan kita yang ada di sini seperti itu. Allahumma ja'alna min khairi ummati Muhammad SAW. Dan bukan rahmat Allah. Tidak semua orang yang ada di dunia ini diberi nikmat kayak ini. Apalagi di pola kurun ini. Yang ingat cerita yang nyaman. Jadi ada bahari Syekh Al-Azhar, atau bahasa Palangkarainya Grandmaster, melihat seseorang siup sedikit rabah karena beda agama. Itu benar sih pada hati lah. Indah menyinggung perasaan orang. Akhirnya siup, sudah hampir siup ditakutin. Andai kan aku menjadi orang itu sih, kayak apa aku? Itulah yang membuat aku rabah siup melihat nikmat Islam yang besar ini. Termasuk beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu. Jadi para hadirin sekalian, kita alhamdulillah beruntung. Dan kita ini diakui oleh Rasulullah sebagai saudara siddiq. Ada satu hadis, salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita man amana bika wa lam yara wa saddaqaka wa lam yara. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau orang yang beriman dengan engkau padahal ia tidak pernah melihat engkau dan membenarkan engkau, tentu membenarkan dengan semua syariat engkau ya Rasulullah, dan ia padahal ia tidak pernah melihat engkau. Sahabat minta jawaban dari Rasulullah. Kayak apa pengertian orang ini? Beriman membenarkan tapi karena pernah melihat. Apa sahutan Rasulullah? Jawaban Rasulullah, ulaika ikhwani, mereka adalah saudaraku, kata Rasulullah. Ulaika ma'i, mereka nanti bersamaku. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Kemudian beruntung orang yang pernah melihatku dan dia beriman denganku. Kemudian kata Rasulullah, beruntung bagi orang yang tidak pernah melihatku tapi ia beriman kepadaku. Siapa? Ya buat kita termasuk. Kita ini alhamdulillah diakui oleh Rasulullah sebagai dan saksi Nabi yang mengakui
kita mengakui manusia, nabinya kan mengaku. Nabi itu shadiqul masduq, orang yang benar lagi dibenarkan karena mungkin mengeramput. Memang roja bisa kan dusta ulun kada nabi. Itu jawabnya. Nabi kalau pernah berdusta. Kalau guru, jar guru aku kada nabi. Itu jawabnya enggan situ ya. Makal sih menjawab. Itu jawaban non murid supaya kita jangan pada dusta. Maulah kada jangan dusta. Memisai anak nah. Ada kucing. Mana ada kucing lalu? Kan dusta ya Allah. Bapak dah kan saya berdusta, dusta pula. Jadi kita nih pernah berdusta, akui ya. Jangan aku alhamdulillah kalau pernah berdusta, mengarampun benar sakota. Bagaya itu kita harus beli, jadi berdusta, bagaya, ya kan? Nah, jadi alhamdulillah kita termasuk orang yang beriman dengan Rasulullah SAW. Bahkan ada sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, hal ahadun khairu minna? Adakah seseorang yang lebih baik daripada kami? Aslamna ma'ak, wajahadna ma'ak. Ujar Rasulullah, ujar sahabat, ya Rasulullah, adakah orang itu lebih baik daripada kami? Sebab jar sahabat, kami ini beriman lawan pian, berjihad melawan orang kafir lawan pian. Maka Rasul menjawab, ada ya Rasulullah, qaumun yakununa min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Ada itu suatu kaum yang akan datang setelah generasi kalian, mereka beriman denganku padahal mereka tidak pernah melihatku. Nah, jadi kita malam hari ini merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita nanti di padang mahsyar mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita harap. Amal kita katakanlah untuk masuk ke surga. Tapi dengan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah Islam. Malam tadi sudah ulun sampaikan, nah ulun bagi-bagi nanti bacaannya hari malam ini. Nah, itu untuk melanggengkan nikmat sebagai syukur kepada Allah, hendaklah kita membaca alhamdulillah ala ni'matil Islam. Ada catatannya sudah. Jadi kerana alasan pengen kada hafal, namun pian dah membaca ulun dapat pahala. Biar ulun kadang baca tetap ulun dapat pahala. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Nah, itu sangat besar pahalanya. Ada cerita seorang ulama besar ketika mereka sidin ini berangkat haji ke Baitullah, pas tanggal 9 Zulhijjah di padang Arafah, beliau membaca kalimat tersebut. Kemudian tahun berikutnya sidin ini ingin mengulangi membacanya. Itu ketika beliau kembali melaksanakan ibadah haji. Sebelum membaca, tiba-tiba ada suara ghaib melarang sidin membaca. Wahai Abdullah, jangan kau baca dulu kalimat tersebut. Biarkanlah kami mencatat pahala tahun yang dahulu belum tentu, belum selesai ujian malaikat. Nah, ini menunjukkan apa? Besarnya pahala orang yang membaca kalimat alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Malaikat setahunan kada tuntung mencatat pahalanya. Nah, oleh sebab itu mari kita baca kalimat tersebut. Kada kawa seminggu sekali, saban hari barang tidak. Kada kawa seminggu sekali kada kawa ya saban hari lah sudah bakalah jalan. Dia rugi kita kada membaca. Cuma ini lain hadis Rasulullah SAW, riwayat min ba'di salihin. Nanti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, tuba liman hudiya lil Islam.
Beruntung ya Rasulullah orang yang diberi hidayah untuk memeluk agama Islam. Wa kana 'aishu kafafan wa qana'a, dan adalah hidupnya pulang diberi Allah Ta'ala kecukupan dan bisa pulang diberi sifat qanaah, menerima apa adanya. Nah inilah yang kita syukuri nikmat pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini merupakan sosok pemimpin dunia akhirat yang akan memberikan syafaat kepada kita sekalian sesuai dengan tema. Temanya mudah mendapat syafaat. Ini sudah puncak daripada tema. Sebab apa? Nabi sangat cinta dengan umat. Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran bil mu'minin raufur rahim. Kita sering baca ayat waktu baca Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang seorang rasul dari golongan kamu sendiri. Harisun, Nabi itu sifatnya haris, sangat berkeinginan atas mengimankan kalian. Bil mu'minin raufur rahim, dan sifat Rasulullah dengan orang beriman itu raufur rahim, sangat santun lagi maha penyayang. Nah, jadi kita beruntung mempunyai seorang Nabi yang disifatkanlah dengan Al-Quran bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sekadar mau masuk surga berdahulu, kajul umat silin masuk surga berduluan hanya seberdua. Kalau pimpin sarang yang penting gua enak. Ini akan demikian rakyat lagi, yang penting aku nyaman. Nabi kata. Nabi itu pernah disuruh Allah Ta'ala untuk pilih. Khayyartu baina syafa'ah wa baina ayyadkhula syatru ummatil jannah. Aku ya Rasulullah disuruh Allah Ta'ala pilih antara dua, syafaat atau separuh umatku masuk surga. Bahkan tu syafaat, aku ya Rasulullah memilih syafaat. Li'annaha a'ammu wa akbar, karena syafaat itu lebih luas, lebih banyak dibandingkan dengan separuh masuk surga. Lalu separuh masuk surga, umat Nabi kita ambil contoh 1 miliar 500 juta nama masuk surga, 500 jutanya kemana? Ke neraka. Jangan-jangan kita termasuk dalam neraka. Tapi Nabi Muhammad memilih syafaat. Memilih syafaat. Ini bukti Nabi cinta dengan umat. Aku harus memilih syafaat. Lalu Rasul menjelaskan, atarawnaha lil mu'minin al muttaqin. Apakah kalian menduga bahwa syafaat itu hanya untuk orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? La, qadaya Rasulullah. Walakinnaha, tapi syafaat itu lil mubtidin al mutalawwisin al khata'in, bagi orang yang pendosa-pendosa, bagi orang umat Nabi yang melakukan perbuatan dosa. Ini yang aku bersyafaat ya Rasulullah. Coba kita bayangkan kasih sayang Nabi Muhammad kepada umat, cinta Nabi Muhammad kepada umat, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta diri kita kepada diri kita sendiri. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa kita cinta dalam diri kita, lebih itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sendiri menangis. Nabi sering menangis. Kenapa? Menggandang umat. Diriwayatkan dalam hadis, ketika Rasulullah membaca ayat yang mana ayat ini berkenaan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbi innahunna adallna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itulah banyak menyesatkan manusia, maka barang siapa mengikuti maka ia termasuk golonganku, dan siapa yang maksiat kepadaku, menentangku ya Nabi Ibrahim, maka engkau ya Allah adalah maha pengampun dan bagi maha penyayang. Dan Rasulullah membaca ayat yang berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalam, in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau
siksa mereka. In tu'azzibhum, jika engkau siksa mereka, fa innahum ibaduk, nampil sisa tu ya Allah hamba-hamba pian juga Nabi Isa. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni bagi mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ketika Rasulullah selesai baca dua ayat ini, wa rafa'a yadayhi, dan Nabi mengangkat kedua belah tangannya, wa qala Allahumma ummati ummati wa baka. Rasulullah mengangkat kedua belah tangan sidin, berdoa kepada Allah, ya Allah umatku umatku. Nabi pun langsung menangis. Ini menangis orang Tuhan. Bujur-bujur Nabi menangis. Maka tangisan Rasulullah ini langsung mendapat respon perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril, ya Jibril izhab ila Muhammad wasal ma yubkika. Wahai Jibril, tanyakan kepada Muhammad apa yang menyebabkan engkau menangis. Kenapa Muhammad itu menangis? Tanyakan. Padahal Allah tahu, Nabi Muhammad itu menangis tahu. Cuma menyuruh Jibril supaya Jibril ada juga gawian yang kata sini nganggur karena itulah perintah Sahihul Wahyi Jibril. Lalu Jibril alaihissalam datang kepada Nabi kita Muhammad SAW dan menanyakan perihal Nabi Muhammad menangis. Maka Nabi menjawab dengan apa yang diucapkan. Lalu Jibril lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah laporan, kembali pulang ke dunia. Izhab ila Muhammad. Wahai Jibril, pergilah engkau kepada Muhammad. Qul, katakan, inna sanurdika bi ummatika wala nasu'uk. Ujar Allah Ta'ala, bahwasanya kami akan membuat engkau ridho ya Muhammad di dalam masalah umat kita, dan kami tidak akan membuat engkau kecewa. Nah, ini hadis ibu-ibu sekalian merupakan hadis yang sangat menyenangkan hati kita mendengar. Ini hadis yang penuh harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada umatnya dengan sebanyak-banyaknya. Terus itu mari kita raih apa amaliyah yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulun habis ini duduk istirahat sebentar, qasidah qamarun. وأطيب منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل
وعطرها يبقى إذا مست أيادي تكفو المصطفى كالورد ينادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي عم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا Bapak-bapak hadirin rahimahullah. Jadi kita dalam hidup ini berusaha untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Banyak usaha-usaha kita, amalan yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Di antaranya ketika kita mendengar azan dan selesai azan kita disuruh berdoa sebagaimana yang sudah masyhur doanya. Nah, itu salah satu usaha untuk mendapat syafaat Rasulullah SAW. Kemudian hendaklah kita memperbanyak bersalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Sebab salawat ini, salam ini kepada Rasulullah itulah amal yang pasti diterima walaupun kita baca sambil mengantuk, sambil bergaya, ada wudu, tetap Allah memberikan pahala. Beda dengan zikir, pembacaan Quran kalau tak salah tajwidnya ada berpahala. Berzikir la ilaha illallah hingga tiganya menjadi 100, lain sudah pikiran napa juga kan makanannya aja. Nah, belum tentu berpahala. Tapi kalau salawat pasti diberi Allah Ta'ala. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra Rasulullah. Barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah mencurahkan rahmat kepada orang baca salawat tersebut 10 kali. Lamun 10 berarti 100. Lamun 100 bang, man shalla alayya mi'atan sallallahu biha asyra. Salah. Man shalla alayya asra sallallahu biha mi'ah. Barang siapa bersalawat kepadaku kata Rasulullah 10 kali, Allah membalas pahala atau rahmat 100.
Nah, apabila orang mengamalkan pulang 100, ini akan ditulis Allah Ta'ala di dahinya bara'atan minal nifaq, lepas dari sifat munafik. Nah, sebab itu mari kita berbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Apapun bentuk salawatnya, sabartaan salawat itu baik, yang penting dibaca. Jangan hendak membanding-banding salawat. Ada orang bertakon dulu, guru salawat napa nang bagus, julun salawat nang dibaca. Salawat nang dibaca itu paling bagus. Bisa dalam air, tapi dalam museum, dalam lemari, kata terbaca. Dan akhirnya bagus, cuma kata baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, ini paling singkat sudah 10 Allahumma jurahkan rahmat. Dan apabila kita bersalawat kepada Rasulullah, berarti sudah kita mengamalkan isi Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Di samping kita dapat pahala dan kita sudah mengamalkan isi Al-Quran, isi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jalan untuk mendapat syafaat Rasulullah. Ujar Rasulullah, orang yang paling banyak membaca salawat di dunia, kenanya di padang mahsyar parak lawan aku. Jadi kalau kita nak parak lawan Rasulullah di padang mahsyar, ayo kita di dunia banyak baca salawat. Berapakah minimal? Ada menang sebagian ulama 300 sehari, itu paling sedikit. 300. Lebih berapa? Wallahu a'lam. Terserah dia. Ini usaha-usaha kita untuk mendapat syafaat Rasulullah SAW. Tentu sembahyang jangan ditinggal. Ini kuncinya. Membaca salawat 1000 sehari, sembahyang kada, yang percuma. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW di padang mahsyar itu melihat umat sidin pinandu dari jauh-jauh karena di wajah mereka ada cahaya yang mancar. Nuruhum yas'a baina aydihim min asaris sujud, bekas air apa sujud atau bekas air wudu. Jadi orang yang hidupnya dunia selalu menjaga wudunya, menjaga sembahyangnya. Ini di akhir umurnya jauh dari Rasulullah. Rasulullah itu pinandu sidin. Nah, mudah-mudahan kita termasuk Nabi pinandu kita. Amin. Lamun Nabi Muhammad kada pinandu ini bahaya, musibah besar. Siapa aja Nabi yang kada ni lain umat. Oh. Nah, kalau itu jadi jangan sampai kita maulid kita peringati syariatnya kada dijalankan. Ini namanya dunia terbalik. Nah, ulun bercerita lah di pengalaman ulun peringatan Isra Mi'raj itu isinya kan kisah sembahyang. Nama ambil ulun ini kan sembahyang, ujur astagfirullahaladzim. Di mana ulun kata sembahyang? Kan berjalan dengan ulun sama-sama. Ulun sembahyang soal asar 2:30 terlambat, kata di perjalanan. Nah, orangnya sama ulun sampai ke rumah maghrib, di mana sembahyang? Orang ini sembahyang asar aja. Nah, ini namanya perayaannya diutamakan, tapi pelaksanaannya sunnah-sunnah Nabi, perintah Allah tidak diindahkan. Jangan sampai itu, rugi kita. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian kalau kita ingin cinta kepada Rasulullah, kalau hendak Allah mengampuni dosa-dosa kita, jalannya tidak ada lain kecuali mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan olehmu ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ujar Nabi Muhammad. Nggak sebab nuzul ayat itu ada orang musyrik kepada cinta Allah Ta'ala, tapi syariat Nabi tidak dijalankan. Lalu Allah menyuruh Rasulullah
babender. Mun ikam cinta kepada Allah Ta'ala, ikuti aku jangan. Nah, buahnya apa? Buah kita mengikuti sunnah Rasulullah, yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Ambil contoh. Allah suka, Allah mengampuni dosa kita. Ketika kita berada di rumah, berwudu dengan niat untuk sembahyang berjamaah di masjid, maka setiap langkah-langkah kita, yang satunya menaikkan derajat, yang satunya menghapus dosa. Berapa langkah yang kita langkahkan di sekitar masjid, situjulah pahala dosa. Pahala kita dapat, dosa nanti dihilang Allah Ta'ala. Artinya apa? Hendaklah ke masjid, jauhi bulik ngaya, baru jalan pintas. Kalau kita jalan lurus setengah kilo, kalau muter-muter sekilo, nah ambil yang sekilo aja gitu, supaya dapat pahala. Itu sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, kita alhamdulillah pada malam hari ini datang ke masjid dalam rangka memeriahkan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah bahwa kedatangan kita sertaan ke masjid tidak sia-sia. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man qada ila masjid la yuridu illa ayyatallama khairan aw yu'allimahu kana lahu qadil hajjin taman hijjatuh." Barang siapa pergi ke masjid dengan tidak ada tujuan lain, semata-mata belajar kebaikan, belajar ilmu agama, mendengar nasihat-nasihat agama atau mengajarkannya, itu Rasulullah sama dengan orang yang berangkat haji, yang sempurna hajinya. Nah, syukur alhamdulillah, biar datang sebentar ke masjid, maka mudah-mudahan kita mendapat pahala yang setara dengan haji yang sempurna. Itu diantara kelebihan kita datang ke masjid. Kemudian hendaklah kita dalam kehidupan kita mempraktekkan kisah cinta Nabi itu. Ayo kita amalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kita mengamalkan masjid. Jangan sampai masjid kosong. Walaupun basi masjidnya, tapi kosong. Kaum jadi pemborong. Jangan. Mungkin kita memakmurkan, siapa lagi? Tuh sudah kaum bersiap. Salatu khairum minan naum. Tetap beres masjidnya. Contoh sudah itu azan, ada amalannya kaum buat kaum. Api. Insyaallah orang bangunan habis datang ke masjid, dan apinya kaum bilang, api neraka aja kaum. Datang acil luar Pak Anang, ini kalau sadar, ya kan, selalu apa, tapi sini tepuh huruf. Acil memakai ampun Pak Anang memakai acil, tak tanda api neraka dunia. Api neraka adalah tak pikiran. Nah, kita di antara gawian-gawian yang cintai Rasulullah, kita kerjakan. Itu usaha kita untuk mendapat syafaat Rasulullah SAW. Apalagi dengan memakmurkan masjid. Ujar Rasulullah, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masajid fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian melihat orang ini kujuk-kujuk ke masjid, artinya mondar-mandir datang ke masjid berjamaah, saksikan orang ini ahli iman. Orang ini ahli iman. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir." Hanya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu orang beriman Allah dan beriman akhir. Dan orang yang hatinya senang masuk ke masjid, ini nanti di padang mahsyar mendapat kenawan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan Rasulullah dalam hadis, "Sab'atun yuzilluhumullah yawmal ladzi la ilaha illallah." Ada 7 golongan
yang mana 7 golongan tersebut Rasulullah akan mendapat naungan Allah pada hari tidak ada naungan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan. 7 golongan manusia di pada masa mendapat naungan Allah taala. Nah, di pada masa itu tidak ada lagi kenaungan, tidak ada lagi pohon-pohon kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil, pemimpin yang bujur-bujur memperhatikan rakyatnya. Untuk saran kita sangat susah menjadi pemimpin yang adil. Nah, di Kalteng ini pinanya ulun melihat ada gambar-gambar, ada pilkada, ada pilkada pemilihan kepala daerah, gubernur. Nah, pilihlah. Nah, si iman dong kita. Pegamat. Dia lu kadang-kadang bisa kepenting. Imamun adil. Yang kedua, syabun nasa'a fi ibadatillah azza wa jalla. Golongan yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh berkembang, tumbuh bagana, tapi ini tuh selalu taat ibadat kepada Allah azza wa jalla. Dan ini pemuda yang akan mendapat nama Allah nanti di hari kiamat. Ayo kita didik anak-anak kita dengan pendidikan agama agar dia mengenal Nabi Muhammad SAW. Dan sampai anak-anak kita kata tahu Nabi Muhammad, hadhihi musibah azimah, ini merupakan musibah yang besar. Rasulullah hadis mengatakan, adibu auladakum bisalasi khisalin, didiklah anak kalian ya Rasulullah dengan 3 perkara. Bihubbi nabiyikum, pertama dengan mencintai Nabi kamu. Yang kedua, uhabbi ahli baiti, dan kedua mencintai ahli baitnya Rasulullah. Wa tilawatil Quran, yang ketiga membaca Al-Quran. Ini tugas kita sebagai orang tua. Kita kada sanggup mendidik, ayo kita masukkan anak-anak di madrasah. Ini malam ini dulu nak promosi sedikit. Ulun ini kebetulan dipercayai oleh Pondok Pesantren Darussalam membimbing mengapalai madrasah diniyah takhasus Darussalam. Ini madrasah yang baru 3 tahun berjalan. Alhamdulillah muridnya yang bertinggal di sana kurang lebih sekarang 430 orang. Jadi tahun depan kalau biar tak mengirim anak silahkan kirim ke ulun, cuma salahnya bayar. Kan makan 3 kali sehari. Untuk sekarang cuma 500 aja. Makan 3 kali. Asrama pre. SPP termasuk 600. Ada orang tuanya mengeluh dulu, protes, guru naik apa? Jadi bingung. Bukan. Ayo kita didik anak kita dengan pendidikan agama, mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal syariat Rasulullah SAW. Inilah pemuda-pemuda yang beruntung di hari kiamat mendapat naungan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya cinta terpaut masuk ke masjid. Habis main zuhur, ia sudah berniat anak sembahyang asar pulang ke masjid. Habis asar berniat pulang anak sembahyang maghrib di masjid. Inna mu'allaq bil masajid, jatuh cinta di masjid, hatinya hanya ada masjid. Ada juga orang ketujuh ke masjid, begawi itu lain. Begawi majampihi kan pernah lagi ke masjid. Ini maaflah kalau menyinggung kaum pada lain. Hatinya jatuh cinta lawan masjid. Hatinya ketujuh sembahyang berjamaah. Masjidnya kan rumah Allah. Nang melihat penarigal, ayo sapui. Jangan mengharap kaum terus nang diharap. Sapui sorong, itulah keikhlasan kita. Allah tidak akan menyanyiakan pahala kita. Di dalam hadis ada cerita seorang perempuan hitam. Itu Nabi kalau masjid melihat orang ini menyapu masjid. Kemudian Nabi berapa lama karena pernah melihat lagi. Lalu ditakut Nabi bilang sahabat lain, mana perempuan itu ya Rasulullah? Maka kecil hari menyapu kamas, menyapu masjid. Ujar sahabat,
inya meninggal ya Rasulullah, perempuan tadi meninggal dunia. Nabi sarik, kenapa ikem kada bahas berdoa aku ya Rasulullah? Seolah-olah sahabat ini menganggap remeh, wah tukang sesapu aja apalah kalau saya bedak Nabi gitu. Mana kuburnya ya Rasulullah? Lalu dinyepat, dibawalah ke kuburnya. Nabi membayangkan dan mendoakan, ini kuburan sini dulunya ada kubur-kubur ini, tapi yang sebab aku mendoakan lawan si perempuan ini terang termasuk yang lainnya. Nah, di antara kelebihan orang menyepi masjid. Jadi jangan mata-mata ada tugas, jangan ada menyapu ini salah. Justru yang ada tugas itu yang paling ikhlas. Jadi jangan ada masjid digat-digat atau apa gendang lawa, masjid bergendang lawa. La ilaha illallah. Urang banyak masalahnya, urang apa? Mungkin ada orang, mungkin ada apa? Bapak-bapak hadirin sekalian rahimakumullah. Yang keberapa tiga lah. Yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Golongan yang keempat yang akan mendapat nama Allah di hari kiamat, yaitu dua orang laki-laki yang mencintai, saling bercinta-cintaan, tapi cintanya karena Allah. Keduanya berkumpul dan berpisah pun karena Allah. Bukan cinta monyet. Nang keluar amal itu biasa kada abadi itu. 3 bulan ampihan. Itu bukan cinta karena Allah, karena nafsu namanya. Ini cinta karena Allah. Kemudian yang kelima, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Golongan yang kelima itu seorang laki-laki maupun seorang perempuan, ia bersedekah dengan sedekah sunnah, lalu ia merahasiakan atau menyamarkan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya ada tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Ini sedekah sunnah. Jadi yang kelima ini hendaklah kita gawi seumur hidup barang sekali. Memberi kadusah minta tulis pertama, kadusah minta umumkan, buat dicelengan langsung, jangan dicelengi aja celengan, dicelengi terus, ya kada diisi lah, celengan dicelengi terus. Jadi sedekah sunnah ini sangat bagus apabila kita laksanakan dengan jalan rahasia atau disamarkan. Banyak jalan usaha untuk itu. Misalnya ada seorang janda sidin ini kalau lagi begawi, ya termasuk kita orang yang apa ada juga tiap bulan diberi sidin di bawah lawang susu pakan amplop 500.000 sebulan. Bulan itu minta bulan, karena ini tiap subuh sidin bersapu dapat amplop. Bulan berikutnya dapat bulan, bertahun-tahun bingung ini sampai sidin tersalah paham, jangan-jangan ini aku ini wadin nih. Amplop datang sorongan, padahal Udin nang balik. Pas Udin mati 3 bulan menyeratus bahasa itu apa nyala, itu amplop kan pernah lagi datang. Mah jadi ini Udin yakin aku nang balik aku tiap bulan datang ini lawan bini Udin, manggarahong menangis bingung bini Udin. Pian waktu bini laki ulun gak mati, pian kan sering tangisan, woi menangis, jangan pian ini selingkuhan bini laki ulun. Ada ujar jangan ini tadi. Aku yakin laki ikan yang berapa tiap bulan. Tapi sudah orang meninggal, itulah jalan rahasia. Atau kita sebagai orang ada orang berjualan, kasihan si dengan sepayo. Tuh kali harus bertawaran berapa cie? 5.000 sih deh. Padahal 2.500 gitu Pak, ya kan? Tuh kali 5.000. Sisanya niat kita bersedekah. Itu jalan rahasia. Dan ini hendaklah kita amalkan seumur hidup barang sekali.
Kada kawas saban hari seumur hidup barang sekali. Ini memasang luka katanya. Lalu kena. Kemudian golongan nang keenam. Rajulun da'athu imra'atun jatu mansibin wa jamalin. Faqala inni akhafullah. Golongan yang keenam nang akan mendapat nama Allah di padang mahsyar. Itu seorang laki-laki yang diajak dirayu oleh perempuan yang mempunyai kedudukan yang tinggi, punya pangkat, cantik, bungas, langka, tinggi semampai. Untuk berbuat apa? Nah kita sensor ceritanya. Yang Tuhan tahu ya kisahnya. Ada pantas menyambat itu. Lalu nyebutnya faqala ini akhafullah. Ujar laki-laki tadi, aku takut kepada Allah Ta'ala. Padahal kesempatan ada. Babinginnya merayu apalagi. Lalu nama merayu yang Tuhan. Aku kada mau aja. Oh lain. Nama aja Tuhan mengajar jagaan bagaimana? Nah kan lain. Tolak lain. Ini bujur-bujur orang mau kada taliur laki-laki itu berarti kada normal tak? Ya orang putih tinggi bungas ulang marayu kita mudah-mudahan janganlah. Kemudian yang ketujuh, rajulun zakarallah khalian fafadha ainah. Seorang laki-laki termasuk perempuan zakarallaha khalian, ia berzikir kepada Allah dalam keadaan menyendiri serongan. Fafadha ainahu, maka mengalirlah air matanya. Menangis, meneteskan air mata. Berzikir, ya Allah, ya Allah, ya atau lain sebagainya. Nah ini kita disuruh Rasulullah untuk menangis. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ubuku fa in lam talqu fatabaqu. Wahai manusia, menangislah kalian. Kalau kalian tidak bisa menangis, ayo bikin supaya bisa menangis kayak apa ya Rasulullah. Belajar ngarannya, ditangis-tangisakan. Misalnya kita berzikir, pajahi lampu kadapi hayal kita ini berada di alam kubur. Kita sebentar lagi akan ditanya oleh dua malaikat. Buntung kita mengucap la ilaha illallah atau Allah Allah. Mau kada air mata kita menangis. Latihan. Seminggu sudah latihan kada mau jual masa air mata, berarti hati kita ini keras. Jadi hendak mengetahui hati kita keras, coba berzikir. Seminggu-minggu kada mau jual, nah hati itu keras tak? Harus diobati. Obatnya kada perlu ke dokter. Kada perlu ke apotek di kampung banyak itu kadang-kadang. Babinian kadang-kadang di sini tuh apa? Memusut kepala anak yatim. Pusut kepala anak yatim menanjaki. Itu untuk meluluhkan hati yang keras. Apalagi dijulung nang habang pulang. Berapa? 10.000. Dikira 100 saudara. Tapi tiap hari. Jadi obat sebagai untuk hati yang keras, supaya hati kita dari qalbi, tipis hati kita, obatnya ialah salah satunya memusut kepala anak yatim. Dan hajat-hajat kita akan di Allah Ta'ala. Itu kelebihan memusut kepala anak yatim. Bahkan Rasulullah memberikan jaminan, ana waqafil yatim bil hakaza. Aku ya Rasulullah bersama orang yang memahalakan anak yatim kena dalam surga kayak ini. Ibu untung ibu-ibu nang tinggal laki, tapi jangan sobar. Bisa anak yatim dua, ini anak yatim ampe sudah anak yatim, mas sudah tuha, sidin lebahari memahalakunya. Nah untung kita. Nabi madakan, aku ya Rasulullah bersama orang yang mahalakan yatim di dalam surga. Ini garansi Rasulullah kepada janda-janda yang tinggal suami. Nah memperhatikan anak yatim. Nah itulah 7 golongan dan akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita mendapat bagian dari 7 golongan itu. Bapak-bapak hadirin
rahimakumullah. Kemudian di antara usaha kita untuk memperoleh syafaat Rasulullah SAW, yaitu dengan memperbanyak zikrullah la ilaha illallah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Sakhar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang beruntung nanti hari kiamat mendapat syafaat engkau ya Rasulullah? Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, siapa orang yang akan beruntung mendapat syafaat engkau nanti di hari kiamat? Lalu Rasul menjawab, as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi. Orang yang beruntung nanti mendapat syafaatku di hari kiamat di padang mahsyar, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dari hatinya atau di jiwanya. Nah, di hadis lain ada sahabat bertakun, wa ma ikhlasu ya Rasulullah, napa arti ikhlasnya? Bahwa engkau menjaga daripada segala yang di nama Allah Subhanahu wa taala, menjaga jangan sampai tergawi jangan. Itulah makna ikhlas dalam mengucap la ilaha illallah. Tapi kita hendaklah kita latih lidah kita agar di akhir kalam kita mengucap la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Nah, ini yang kita harap. Jadi kita biasakan waktu kita tahajud jangan akeh bangsa, jangan, harus la ilaha illallah atau Allah, supaya kita mati juga itu juga kita. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Nah, itulah salah satu bentuk kasih Nabi Muhammad. Sidin apa-apa bacaan dipadakan sidin dari Rasulullah umat sidin supaya umat ini masuk surga sebertaan. Ujar Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Sebertaan umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang enggan wahai Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku berarti masuk surga, dan siapa yang maksiat kepadaku berarti enggan kada mau masuk surga. Nah, jadi kita biasakan zikir la ilaha illallah. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Ini belum duduk oranglah. Tadi ulun ada membagi bacaan-bacaan itu. La ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, itu salah satu usaha kita untuk mendapat syafaat Rasulullah dan tidak disentuh oleh api neraka. Rasulullah dalam hadis mengatakan, man qala la ilaha illallah wallahu akbar saddaqahu rabbuh. Barang siapa membaca la ilaha illallah wallahu akbar, ketika kita hamba adalah membaca la ilaha illallah wallahu akbar, Allah membenarkan ucapan tersebut. Ujar Tuhan, bujur, ya saddaqahu rabbuhu la ilaha illa ana wa ana akbar. Ini pengakuan Tuhan, tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah kecuali aku ya Allah Ta'ala, dan aku yang maha besar. Ketika kita sebagai hamba membaca la ilaha illallah wallahu akbar, wa iza qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan apabila kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya Allah, Allah maha esa dan tidak ada sekutu baginya. Allah membenarkan la ilaha illa ana wahdi la syarikali, aku tunggal, aku esa kata Allah Ta'ala, dan tidak ada sekutu bagiku. Wa iza qala la ilaha illallah lahul mulku wal hamdu. Nah, kita baca la ilaha illallah lahul mulku wal hamdu, lahul mulku bagi Allah lah kerajaan, milik Allah lah kerajaan, dan milik Allah segala pujian. Allah pun membenarkan
Liyal mulku wa liyal hamdu, kata Allah. Milikulah semua kerajaan dan segala pujian. Wa idza qala la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Iqrar kita artinya tidak daya dan upaya, kekuatan, kegiatan Allah Subhanahu wa taala. Allah membenarkan tidak daya dan upaya kecuali dengan kekuatan itu. Lalu Nabi menjelaskan, man qalaha, siapa yang membacanya, membaca tadi Allah la ilaha illallah seterusnya itu yang sudah dibagi fotokopinya fi maradi sumamata, siapa membaca waktu garing kemudian matinya, sumanya lawas, ada langsung, ada bisa 2 hari bisa 3 hari mati. Kenapa mati? Habis umur. Lam tal'amhun nar, ini saya tidak menyentuh, tidak memakan akan dia oleh api neraka. Nah, ini usaha Nabi Muhammad kepada umatnya agar umatnya masuk surga seperti anak waktu garing dipadasin amalannya. Nah, ini mintujulah adalah kita ada bisi keluarga nang gading disuruh baca, kadusan baca, lajari, ditulungi inya yang waktu garing, manfaatnya sangat besar, tidak akan disentuh oleh api neraka jauh Rasulullah SAW. Nah, jadi itu yang simpan baik-baik. Kalau perlu fotokopi, di laminating, ini mahal ya kan? Karena ada orang menjual di kemo. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah lahul mulku wal hamdu. La ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah. Kita nang hidup menolongi nang nak mati nih, atau lagi kan masih belum mati, belum masih sadar ya. Atau kita sendiri dengan jaringan awak baca itu rancang. Nah, insyaallah tidak akan disentuh oleh neraka. Ini sesuai dengan ucapan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak mungkin berdosa. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, demikianlah berapa menit? Al-wa'du dainun. Nah, ulama tadi menjadi 1,5 jam ini benda. Janji itu adalah hutang, harus ditepati. Nah, jadi mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam kehidupan kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari. Nang hal gampang ya, makan minum tangan kanan itu kan gampang. Itulah bukti kita cinta lawan Rasulullah. Amalkan apa yang gawe Nabi kita turuti. Makan minum tangan kanan, masuk masjid tangan kanan, masuk sandal tangan kanan, masuk baju tangan kanan. Kita memacunya tangan kiri pulang. Menubinian pasang mata. Tangan mereka dan dulu disebutkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tanda kita cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dan semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Bijih Nabi Muhtar wa alihi tahad. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالناس ملك الناس بالعباد من شر الخناس الذي في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم اغفر وتقبل ما قرأناه من القرآن العظيم وما علناه وما سبحناه وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما عملناه من أن نذكر بحج المسبار أستاذ حج أحمد بكري وحج محمد دحلان كنتم وأستاذ أبو سكور بن بدرون ومفتي حج محمد أرسل وقدر ثم إلى روح مصر وإلى روح رملة ثم إلى روح بدري ثم إلى روح عائشة ثم إلى روح أنا ثم إلى رجل ilma binti Haji Hidayatullah wa ila Sumaila Pandit Sumaila Ruh Sunnatis Saniyah binti Sutama Sumaila Ruh Tamisih binti Tamidin Sumaila Ruh Saminah binti Abdullah Sumaila Ruh Ali bin Abdullah Sumaila Ruh Asirah binti Abdullah Sumaila Ruh Ijar binti Tahir وإلى رسول البكر بن صهيب ثم إلى رسول بنت رسل ثم إلى رؤي حجي رحمن بن حجي محمد صالح وإلى رسول بن إرهام ثم إلى رجل جيل بن نور بن عبد ثم إلى يقيمة بنت تويس قصير ثم إلى قدر بن عمرو ثم إلى حجي مسرومي بنت حلوس ثم إلى مرسول بن تاني ثم إلى مصلح بن عدو ثم إلى حجة سنة بن درهم ثم إلى تمر بن كيلو
ثم إلى روح الجاه ربيعة بن عبد عمران ثم إلى جرير بن عبد الله ثم إلى والدنا وأنتم سنة الكبر اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر رب برحمتك يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان اللهم ارحمنا ياسرنا وصرف عذاب القبور برحمتك يا غفور يا رب العالمين اللهم اغفر واعصر من ذنوبنا ورحمة أن عندنا من أعمالنا وتب علينا إنك التواب الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله كله ونعوذ بك من أهل النار اللهم إنا نسأل رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا لوالدنا اللهم اغفر لنا وارحمنا لوالدنا اللهم اغفر لنا وارحمنا لوالدنا ولمشايخنا ومعلمنا وينفق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أطاعنا بالدعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تدرهم رافقنا وكفنا طاعتك وارزقنا برهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاتلنا إننا أمام ضيوة عن الكرم رب بالمصطفى بلغ مقاتلنا واغفر لنا أمام ضيوة عن الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاتلنا واغفر لنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم العالمين تقبل الله منكم